रामनीलमेघश्याम कोदण्ड राम रघुकुलाब्धिसोम परन्धाम सार्वभौम नीलमेघश्याम रघुराम राम राम रघुराम जय राम 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 जय राम। मंडली की श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गुरुवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। शरदिन्दुविकासमन्दहासां स्फुरदिन्दीवरलोचनाभिरामाम् अरविन्दसमानसुन्दरास्याम् अरविन्दासनसुन्दरीमुपासे। शारदे पाहि मां शंकर रक्ष माम्। 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 भक्तवत्सल भगवान की जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीराम कृतिकर्तारं भक्तलोक शिखामणिं वंदेहं तुलसीदासं महाकविवतंसकम्। यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गमं श्रीमद् रामपदाब्ज भक्तिमनिशं प्राप्त्यैतु रामायणं मत्वा तद् रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तमशान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानस। पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभं श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैः दक्ष्यन्ति नो मानवाः। आत्माराम आत्मजाताय कल्याण गुणसिंधवे श्रीमत्तुलसीदासाय रामभक्ताय मंगलम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन तनुजानिकै सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। आंजनेयं अतिपाटलाननं कांचनाद्रि कमनीय विग्रहं पारिजात तरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननंदनं। दूरीकृत सीतार्तिः प्रकटीकृत राम वैभव स्फूर्तिः दारित दशमुख कीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्तिः। श्री राम जय जय राम।
श्रीराम जय जय राम, 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 श्रीराम जय जय राम। भक्तवत्सल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र के जय, पवन सुत हनुमान के जय। बोलो भाई सब भक्तन के जय, सब संतन के जय। राम राम रघुराम परात्पर, रावण संहर रणधीरा। राम 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 रघुराम परात्पर, रावण संहर रणधीरा। रथांगधर घन पतंग वाहन, रमा रमण नारायण। रथांगधर घन पतंग वाहन, रमा रमण नारायण। राम राम रघुराम परात्पर, रावण संहर रणधीरा। रथांगधर घन पतंग वाहन, रमा रमण नारायण। सार साक्ष सुरलोल निरंजन, सत्यपरायण सुविशाल। सार साक्ष सुरलोक निरंजन, सत्यपरायण सुविशाल। सरोजलोचन सुरेश पालन, शरण्य मुनि बृंदावन। शरण्य मुनि बृंदावन। राम राम रघुराम परात्पर, रावण संहर रणधीरा। रथांगधर घन पतंग वाहन, रमा रमण नारायण। दानव मर्दन दशरथ नंदन, तामस भंजन धर्म गुण। दानव मर्दन दशरथ नंदन, तामस भंजन धर्म गुण। पाप विनाशन तत्व विचारण, तापस जन परिपालना। पाप विनाशन तत्व विचारण, तापस जन परिपालना। राम राम रघुराम परात्पर, रावण संहर रणधीरा। रथांगधर घन पतंग वाहन, रमा रमण नारायण। जानकी नायक सत्य विधायक, ज्ञान प्रदीपक श्रीपति राम। जानकी नायक सत्य विधायक, ज्ञान प्रदीपक श्रीपति राम। सज्जन रक्षक सौख्य प्रदायक, सकल लोक परिपालक राम।
సజ్జన రక్షక సౌఖ్యప్రదాయక సకల లోక పరిపాలన రామ 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 రఘురామ పరాత్పర రావణ సంహర రణధీర రథాంగధర ఘన పతంగ వాహన రమారమణ నారాయణ. భక్తవత్సల భగవాన్ కీ జై. హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ. శ్రీకృష్ణ గోవింద హరే మురారే హే నాథ నారాయణ వాసుదేవ. గోవింద గోవింద ముకుంద కృష్ణ గోవింద గోవింద రథాంగపాణి గోవింద దామోదర మాధవేతి. శ్రీమద్ రామాయణం పుణ్యం పాపహరం. పుణ్యపాపాల వల్లే వాసుదేవ, పుణ్యపాపాల వల్లే ఈ జీవత్వం మనకి. ఆ పుణ్యపాపాలు రెండు పోతే జీవుడు బ్రహ్మ అభేదం. కానీ ఆ జీవత్వాన్ని భగవంతునికి సమర్పణ చేయటం చాలా కష్టం. అయినా సరే కష్టమైన సాధించుకోవాలి. తులయామ లవేనాపి న స్వర్గం న అపునర్భవం భగవత్ సంగి సంగస్య మర్త్యానాం కిముత ఆశిష. సత్సంగం యొక్క అపారమైన మహిమని, మహత్వాన్ని, శక్తి ప్రభావాలని, సామర్థ్యాన్ని లంకిని హనుమ దగ్గర మాట్లాడుతుంది. లంకిణి ఆమె నోటి నుంచి సత్సంగ ప్రశంస ఎంత మారిపోయిందో చూడండి. రాక్షసి లంకానగర ద్వారం దగ్గర కావలిగా ఉంది. సూక్ష్మ రూపంలో ఉన్నాడు హనుమ. సూక్ష్మ రూపధరి సియహి దిఖావ. ఎంత సూక్ష్మంగా హనుమ ఉన్నప్పటికీ ఆ లంకిని పట్టుకున్నది, గుర్తించింది. కనుక రావణాసురుని యొక్క వ్యవస్థ, బందోబస్తు వ్యవస్థ ఎంత గొప్పగా ఉందో మనం చూడాలి. అతనికి ఉన్నటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు కూడా పరమాత్మ ఇచ్చినవే. శక్తి శక్తిమతాం, శక్తివంతులలో శక్తి భగవంతుడు, బుద్ధిమంతులలో బుద్ధి భగవంతుడు, తపస్సంపన్నులలో ఉన్న తపస్సు కూడా భగవంతుడే. తపశ్చాస్మి తపస్వినాం, అది గీత. ఆ లంకిని అప్పుడు అన్నది ఆంజనేయ స్వామితో, ఓరి మూర్ఖుడా, నా కన్ను గప్పి నాకు తెలియకుండా నన్ను కికురించి అంటే మోసగించి సూక్ష్మ రూపంలో దొంగలాగా లంకలోకి ప్రవేశిద్దామని నువ్వు అనుకుంటున్నావురా? ఏం దుస్సాహసం చేస్తున్నావు? నీకు ప్రాణాల మీద తీపి లేదా? నీలాంటి చోరులు అంటే దొంగలు, నీలాంటి దొంగతనంగా మా లంకలో ప్రవేశించే ప్రయత్నం ఎట్టివారైతే చేస్తారో అట్టివారిని నేను వదిలిపెట్టను. నేను మింగేస్తా, భుజిస్తా, తింటా. అశ్నామి ప్రయతాత్మన అని పరమాత్మ అన్నట్టు తినేస్తాను. ఎందుకంటే సృష్టిని తినేదే భగవంతుడు. ఆయనకు సృష్టినే లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. ఆఫ్టర్ ఆల్ ఈ లంకిని ఎంత ఆ విధంగా అంటున్నది. చూడండి,
భక్షిస్తా భక్షిస్తా అని మీదకొస్తున్నది. అహం హి నగరి లంక స్వయమేవ ప్లవంగమ. లంకా నగరం వేరు, నేను వేరు కాదు, నేనే లంకని అంటున్నది. అహం హి నగరీ లంక. వాసుదేవ స్వయమేవ ప్లవంగమ నశక్యం మాం అవజ్ఞాయ ప్రవేష్టం నగరీం ఇమాం. ఇది చూడండి, నీవు దొంగలాగా లంకలోకి ప్రవేశించే ప్రయత్నం చేస్తున్నావు, నిన్ను తినేస్తా అంటున్నది. లంకిని లాంటి రాక్షసులకు ఆంజనేయ స్వామి దొంగలాగా కనిపిస్తాడు, చోరునిలాగా. చూడండి, అసలు నిజానికి చోరుడెవడు? వాస్తవంగా యథార్థంగా ఎవరండి చోరుడు? ఆ లంకలో రాక్షస రాజై ఉన్నాడే వాడు పెద్ద దొంగ. చోరులకు చోరుడు, దొంగలకు దొంగ, గజ దొంగ అంటాం. ఆ గజ దొంగ రావణాసురుడు వాణ్ణి ఆ లంకలో పెట్టుకుని స్వామి భక్తుణ్ణి రామదాసుని దొంగ అని అంటున్నదే, అది రాక్షస స్వభావం. సత్పురుషుణ్ణి అసత్పురుషునిగా భావించటం, ధార్మికుణ్ణి అధార్మికునిగా భావించటం, భక్తుణ్ణి అభక్త, అధర్మం ధర్మమితియా మన్యతే తమసావృత. ఆ గీతా శ్లోకానికి ఇది వ్యాఖ్యానం, కథారూపంగా. పరమధర్మమూర్తిని అధర్మమూర్తిగా భావిస్తున్నది లంకిని. అసలు అధర్మమూర్తి రావణుడు. ఎందుకు వాడు దొంగ? సీతాదేవిని ఎలా అపహరించాడు? ఎవ్వరూ లేకుండా పర్ణశాలలో కేవలం ఆ తల్లి ఒక్కతే ఉన్నది, రామలక్ష్మణులు లేరు. అలా వచ్చి అపహరించాడు. అది దొంగతనం కాదా? ఎవరూ లేనప్పుడు ఇంట్లో ఉన్న వస్తువుని దొంగిలిస్తే వాడు కదండి దొంగ. అంతే, ఒకే ఒక గుద్దు గుద్దాడు నెత్తిన. అది ఎట్లా? చాలా తేలికగా, గట్టిగా కుడితే అప్పుడు చచ్చి ఊరుకునేది. అది ఇలా కొట్టాడు, నేల మీద పడిపోయింది లంకిని, నెత్తురు కక్కుకున్నది. కాసేపు అయిన తర్వాత స్పృహ, అప్పుడు లేచి 2 చేతులు జోడించి నమస్కారం చేసింది హనుమకి. మహానుభావ, శ్రీరాముని నీవు దూతవు గదా అన్నది. నిన్ను చూచే భాగ్యం కలిగింది ఈనాటికి నాకు, నేను ధన్యురాలనయ్యా. అదంటుంది, నాయందు పరమాత్మ యొక్క కృప సంపూర్ణంగా ఉన్నది. లేకపోతే, భగవంతుని అనుగ్రహము లేకపోతే మీ వంటి సత్పురుషుల యొక్క భక్తుల యొక్క సమాగమము, సత్సంగము దొరకదు గదా అన్నది. సో ఎట్టి సత్సంగము లభించినా కూడా పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం అండేది. బిను హరికృప లేకపోతే ఈ సత్సంగం దొరకదు. నేను ధన్యురాలనయ్యా. బ్రహ్మదేవుడు చెప్తున్నది లంకిని, రావణాసురునికి వరాలిచ్చాడు. వరాలిచ్చి పోయేటప్పుడు నన్ను చూశాడు. నేను ప్రక్కనే ఉన్న లంకిని నన్ను చూడగానే చిత్రంగా బ్రహ్మదేవుడు అన్నాడు, ఓ లంకిని, ఒక వానరుడు వస్తాడే, వాడు నిన్ను ఒక ప్రహారం ముష్టితో ప్రహరిస్తాడు. అప్పుడు రాక్షసులకు వినాశకాలం దాపురిచ్చినట్టుగా నువ్వు భావించవచ్చు. ఇలా గ్రహించమని, దానికి శాప విమోచనం
అట్లా పడుంది పాపం లంకా నగరానికి రక్షకురాలుగా. లంక అంటే పారమార్థికంగా లంక అనగా మన శరీరమే. ఇదే లంక. లంక ఎక్కడుంది? సముద్ర మధ్యంలో ఉంది. ఈ శరీరం ఎక్కడుంది? సంసార సాగరంలో ఉంది. ఇది సంసార సాగరంలో ఉంటే అది ఉప్పు నీళ్ల సముద్రంలో ఉంది. అది తేడా, అంతే. దీనికి అధిపతి రావణాసురుడు. అహంకారం, అహంకారం అనే రావణుడు. మమకారం అనే కుంభకర్ణుడు. ఇలా ఇలా పరమార్థం. ఆ కథలో వేదాంతాన్ని చూడాలి. ఆ విధంగా రామచంద్రుని ధ్యానిస్తూ హనుమా లంకానగరంలో ప్రవేశించవయ్యా, నీకు విజయం చేకూరుతుంది రాముని కృప వల్ల. ఎంత గొప్ప మాట అంటున్నదో. విషము నీకు అమృతమవుతుంది అన్నది. అంతేకాదు శత్రువులు నీకు మిత్రులైపోతారు. సముద్రము గోష్పాదంలాగా అయిపోతుంది. ఆవు గిట్ట. గోష్పదీకృత వారాస్యం మశకీకృత రాక్షసం. ఆ గోష్పదీకృత వారాసి అంటే సముద్రం. ఆంజనేయ స్వామి వారి యొక్క అనుగ్రహం ఉంటే సముద్రము, సంసార సముద్రముని చాలా సులభంగా దాటగలం. నేను దాటా కదా, అలాగే మీరు కూడా దాటండి అంటాడు. ఉల్లంఘ్య సింధో సలిలం. సలీలం, సలీలం అనగా అవలీలగా సముద్రాన్ని దాటి. ఏమిటండి ఆయన శక్తి? రాముడే శక్తి. సముద్ర తీరంలో ఒక పెద్ద కొండ ఉంది. ముందు ఆ కొండ మీదకి దూకాడు ఎగిరి. అక్కడి నుంచి ఒక్క జంప్ చేశాడండి. అంతే. ఎట్లా? జై శ్రీరామ్ అన్నాడంతే. పోయి అవతల భయపడ్డాడు. భయంకరమైన 3 విఘ్నాలు అధిగమించాడండి. మొట్టమొదట సురస, తర్వాత సింహిక, మూడవది లంకిని. 3 విఘ్నాలు. ఆది భౌతిక, ఆది దైవిక, ఆధ్యాత్మిక అనే 3 విఘ్నములు మన అందరికీ అడుగడుగునా కలుగుతుంటాయి. ప్రతి జీవి ఈ విఘ్నములకు లోనవుతూ ఉంటాడు. 3 రకాలైన విఘ్నములే కథారూపంగా చూపించాడు వాల్మీకి మహర్షి, తులసిదాస్. ఆ విధంగా ఆశీస్సులు అందించింది. హనుమా, నీకు అగ్ని చల్లబడిపోతుంది అన్నది. అగ్ని నిన్ను కాల్చలేదు. సుమేరు పర్వతం కూడా నీకు ధూళి కణంలాగా అయిపోతుంది. సుమేరు పెద్ద కొండ నీకు మట్టి కణం, ధూళి కణం అయిపోతుంది. మేరుహు మృత్కణతాం అంటారు సంస్కృతంలో. మృత్కణం అంటే ఒక మట్టి, ఒక రేణువు, అలా అయిపోతుంది పెద్ద కొండ కూడా. తాతమోర్ అతి పుణ్య బహూత దేఖవు నయన రామ కరుదూత. నేను ఎంత పుణ్యం చేశానో గతంలో. రామదూత దర్శనం అయింది నాకు. రామదర్శనం కంటే రామదూత దర్శనం గొప్పది. అంతగా పెద్ద పెద్ద ఆశీస్సులు అందించి, నువ్వు దొంగవి, నిన్ను తింటాను అన్నటువంటి హనుమకి ఇన్ని ఆశీస్సులు అందించిందంటే అది దాని బుద్ధి మారిపోయింది. తమోగుణము సత్వగుణంగా మారిపోయింది. సత్వ రజస్తమో గుణాలు సత్వగుణంగా మారిపోయింది.
ఆ విధంగా దాని శాపవిమోచనం అయిపోయింది. పరమాత్మ హనుమ ఇక లంకా ప్రవేశానికి మార్గము నిష్కంటకం అయింది. ఇక అడ్డంకులేం లేవు. భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ఉంటేనండి అంతా అనుకూలం అయిపోతుంది. స్వామి అనుగ్రహమే లేకపోతే అనుకూలం కూడా ప్రతికూలం అవుతుంది. సానుకూలే జగన్నాథే సానుకూలం జగత్రయం. మంచి మాట. జగన్నాథుడు మనకి అనుకూలమైతే 3 లోకాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. 3 లోకాలు వాస్తవానికి ఇక్కడ 3 లోకాలంటే 3 శరీరాలు. ఈ 3 శరీరాలు మనకి అనుకూలం అవుతాయి. ఇంటి దగ్గర నుంచి ముందు కోరిక పుట్టాలి. ప్రవచనం అవుతున్నది రామకథ, సత్సంగ సదనానికి వెళదాం, అక్కడ శ్రవణం చేద్దాం రామకథని. ఆ కోరిక పుట్టాలి. కోరిక ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మనస్సులో వస్తుంది. ఆ మనస్సే సూక్ష్మ శరీరం. అది మనకు అనుకూలమైతేనే ఇక్కడికి రాగలం. 3 రకాల శరీరాలు, స్థూల సూక్ష్మ కారణ శరీరాలు. సూక్ష్మ శరీరం అనుకూలం అయినా ఈ స్థూల శరీరము అబ్బా ఏం వెళతావే, వానబడ్డది, చెమట బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది, అంత దూరం వెళ్ళాలి, 3 గంటలు కూర్చోవాలి, ఫోన్ ఎత్తడానికి వీల్లేదు, ఆంక్షలు పెట్టారు ఇక్కడ, నియమ నిబంధనలు. ఈ 3 గంటల్లో ఎలాంటి ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ అయిన వాళ్ళు ఎందరో ఫోన్లు చేస్తే వారితో ముచ్చటించకుండా ఎలాగో ఉండటం. స్థూల శరీరం సహకరించదు. మనస్సులో కోరిక ఉన్నప్పటికీ కూడా మనస్సు ఉరకలు వేస్తుంటుంది. ఈ శరీరము కూర్చో, రెస్ట్ తీసుకో, ఎందుకు నీకు ఈ కష్టం అంటూ స్థూల శరీరం. 3వది కారణ శరీరం, అజ్ఞానం. ఈ అజ్ఞానము జ్ఞానాన్ని సహించలేదు. ఇప్పటి వరకు నువ్వు ఆనందంగానే సుఖంగానే ఉన్నావుగా, నీకెందుకు ఆ జ్ఞానం? నువ్వు భరించలేవు. అజ్ఞానము ఈ జీవుని చిచ్చు కొడుతుంది. చిచ్చు కొట్టడం అంటే తెలిసిన, పసిపిల్లల్ని పడుకోబెట్టి చిచ్చు కొడుతుంటాం నిద్రపోయేదాకా. అట్లా స్థూల శరీరం ఉన్నది జీవుణ్ణి చిచ్చు కొడుతుంటుంది. హాయ్ పడుకో, జో కొడుతుంది. అంచేత ఆ చిచ్చు కొట్టడమే జీవునికి చిచ్చు అవుతుంది. జీవితం నాశనం అయిపోతుంది. 3 శరీరాలు సహకరిస్తేనే ఇక్కడికి వచ్చి ఈ ప్రవచనం విని ప్రసాదం మధ్యాహ్నం స్వీకరించి మళ్ళీ 3ంటికి కూర్చుని 5:30 దాకా గొప్ప సాధన. తిష్ట కుదురుతోంది ముందు, నిష్ఠ మాట దేవుడు ఎరుగు. ఇలా వచ్చి కూర్చోవటమే ఒక గొప్ప విషయం. ఇదేమన్నా రికార్డు డ్యాన్సా? ఎగబడి ఓ ఓ ఓ జాతర చేయటానికి. భగవత్ కథ కనుక సానుకూలే జగన్నాథే. జగన్నాథుడు అనుకూలమైతే జగత్రయం 3 లోకాలు, స్వర్గ మర్త్య పాతాళాలు, బ్రహ్మాండంలో ఉన్న 3 లోకాలు మనలో ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఈ పిండ శరీరంలో ఇది 3 in 1. పైకి కనిపించేది ఒకటి, ఇంకా లోపల 2 ఉన్నాయి. ఈ 3 అనుకూలం కావాలంటే పరమాత్మ యొక్క కృప ఉండవలేండి. అందువలన గయవు దశాసన మందిర మాహి అతి విచిత్ర కహి జాత సొన్నాహి. లంకలో ప్రవేశించాడు ఆంజనేయ స్వామి. పెద్ద పెద్ద గృహాలు, బ్రహ్మాండమైన గృహములు ఉన్నాయండి. పెద్ద పెద్ద మందిరములు, భవనములు. ఇన్ని మందిరాలు ఉన్నాయి, వేల వేల సంఖ్యలో. ఏ మందిరంలో ఉన్నది? మా మాత భూజాత
సీత ఏ గృహంలో ఉంది, చాలా అంటే అన్నీ చూడాలి, వెతకాలన్నమాట. అన్ని ఆలయాలకి, అన్ని మందిరాలకి వెళ్ళారండి. వనాలలో చూచాడు, గుహలలో